تاریخ کے سب سے عظیم فاتح کی کہانی کا آغاز ایک ایسے لمحے سے ہوا جب وہ محض 12 سال کا تھا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک خوفناک گھوڑا لایا گیا۔ گھوڑا اتنا وحشی تھا کہ کسی میں اس کے قریب جانے کی ہمت نہ تھی۔ بادشاہ کے تمام ماہر سواروں نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی اور ناکام ہو گئے، اور پھر بادشاہ کا 12 سال کا بیٹا آگے بڑھا۔ اس نے گہری نظر سے گھوڑے کو دیکھا۔ یہ گھوڑا اپنے ہی سائے سے خوفزدہ تھا۔ لڑکے نے فوراً گھوڑے کا منہ سورج کی طرف موڑ دیا، نرمی سے اس کی گردن تھپ تھپائی اور پلک چھپکتے میں اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ جب گھوڑا پرسکون ہو گیا تو سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا اور اس نے کہا، میرے بیٹے، تمہارے لیے یہ چھوٹی سی سلطنت بہت کم ہے، تم تو پوری دنیا فتح کر لوگے۔ یہی لڑکا تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بنا، جسے ہم آج سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک لڑکے کی ذہانت اور ہمت نے اسے دنیا کا سب سے طاقتور حکمران بنا دیا۔ سبسکرائب بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیرت کے ایک ایسے سفر پر لے جائے گی جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ سکندر اعظم جب صرف 13 سال کا تھا تو اس کے والد نے اسے دنیا کے عظیم ترین فلسفی ارسطو کے حوالے کر دیا۔ ارسطو نے اسے صرف فلسفہ ہی نہیں سکھایا بلکہ اس کی سوچ کو وسیع کیا۔ ارسطو نے 13 سے 16 سال کی عمر تک اس کو فلسفہ، حکمرانی، جنگی حکمت عملی، منطق، طب اور سائنس کا علم دیا۔ ایک دن ارسطو نے سکندر سے کہا، دنیا صرف ایک نقشہ ہے اور تم وہ ہاتھ ہو جو اس پر نقش بنائے گا۔ تم زمین کی لکیریں بدل سکتے ہو اگر تم اپنی سوچ کو ہتھیار بنا لو۔ یہ الفاظ محض تعلیم نہیں، ایک چنگاری تھے۔ سکندر کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ کھڑا ہوا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس لمحے اس کے دل میں یہ خیال نہیں تھا کہ وہ ایک شہزادہ ہے، بلکہ یہ یقین تھا کہ وہ دنیا کا مالک بنے گا۔ اب سکندر کے دل میں صرف ایک طلب تھی، فتح۔ صرف مقدونیہ نہیں، ایشیا، افریقہ اور وہ زمینیں بھی جن کا نام تک ابھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نہ صرف تلوار کا شہنشاہ بنے گا بلکہ خیالات، فلسفے اور انسانوں کے جذبوں پر بھی حکمرانی کرے گا۔ 20 سال کی عمر میں سکندر کے باپ فلپ کا قتل ہو گیا۔ مورخین کے مطابق یہ قتل ذاتی دشمنی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق یہ قتل سکندر کی ماں اولمپیس نے کروایا تھا، کیونکہ فلپ نے سکندر کی ماں کو چھوڑ کر ایک اور عورت سے شادی کر لی تھی اور سکندر کی ماں کو سکندر کے علاوہ ایک نئے وارث کے پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ جس رات فلپ کا خون بہا، سکندر ایک شہزادے سے شہنشاہ بن گیا۔ مگر تخت پر بیٹھنا آسان نہ تھا۔ مقدونیہ کے دربار میں کئی دشمن تھے اور یونان کے شہروں میں یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ ایک بچہ بادشاہ بن گیا ہے۔ یہ موقع ہے سلطنت کی بنیادیں ہلانے کا۔ باپ کی موت کے بعد اس نے تخت سنبھالا۔ اس کے باپ کے قتل کے بعد ہر طرف بغاوتیں پھوٹ پڑی تھیں، لیکن اس نوجوان بادشاہ نے حیرت انگیز فیصلہ کن اقدامات کیے۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ نوجوان بادشاہ کچھ دیر ہی حکومت کر پائے گا، مگر اس نے اندرونی سازشیں ختم کی، مقدونیہ میں استحکام پیدا کیا اور یونان کی ان ریاستوں کو بھی جھکا دیا جو سمجھتی تھی کہ فلپ کے بعد مقدونیہ ٹوٹ جائے گا۔ تھیب شہر میں بغاوت ہوئی تو سکندر نے سخت کارروائی کی، شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تاکہ باقی ریاستیں عبرت حاصل کریں۔ اس کے بعد سکندر نے ایک نئی سمت میں قدم رکھا، مشرق کی طرف، جہاں ایران کی عظیم سلطنت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ راستے میں کئی چھوٹی ریاستیں آئیں جنہیں یا تو فتح کیا گیا یا ان سے اتحاد کر لیا گیا، مگر اصل مقابلہ ایران کے شہنشاہ داریوش سے تھا۔ داریوش کے پاس لاکھوں کی فوج، بے پناہ دولت اور ایک وسیع سلطنت تھی، مگر سکندر کے پاس صرف 40,000 منتخب سپاہی تھے اور ایک ناقابل شکست جنونی عزم۔ پہلی بڑی ٹکر ایسس کے مقام پر ہوئی۔ سکندر نے داریوش کے خلاف چالاکی سے منصوبہ بنایا۔ اس نے دشمن کی صفوں میں خلل ڈالنے کے لیے اپنی گھڑ سوار فوج کا استعمال کیا اور جنگ کو داریوش کی فوج کے مرکز تک لے گیا، جہاں داریوش خود موجود تھا۔ جنگ کے دوران داریوش خوفزدہ ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس کا خاندان سکندر کی قید میں آ گیا، اس کی ماں، بیوی اور بیٹیاں، مگر سکندر نے ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ اس نے داریوش کی ماں سے کہا، میں تمہیں ایک دشمن کی ماں کے طور پر نہیں بلکہ ایک ملکہ کے طور پر عزت دوں گا۔ یہ اقدام سکندر کے دشمنوں کو بھی حیران کر گیا۔ داریوش اپنی شکست کے بعد دوبارہ فوج جمع کرنے لگا۔ اس نے سکندر کو خط بھیجا کہ چلو ہم آدھی دنیا بانٹ لیتے ہیں، تم مغرب رکھ لو، میں مشرق رکھ لیتا ہوں۔
सिकंदर ने इनकार कर दिया और बोला, एक सूरज के नीचे दो बादशाह नहीं हो सकते। अगली बड़ी फैसला कुन जंग गोगा मेला के मकाम पर हुई। इस जंग में भी दारियुश की फौज तादाद में बहुत ज़्यादा थी, मगर सिकंदर की हिकमत अमली, नज़्मो ज़ब्त और सिपाहियों की वफादारी ने एक बार फिर फैसला कुन किरदार अदा किया। दारियुश को दूसरी बार जान बचाकर मैदान जंग से फरार होना पड़ा, मगर इस बार उसके अपने ही सरदारों ने उसे कत्ल कर दिया ताकि फतह के बाद सिकंदर से माफ़ी हासिल कर सकें। जब सिकंदर को दारियुश की लाश मिली तो वो गमज़दा हो गया। उसने दारियुश के कातिलों को सज़ा दी और उसे शाही एजाज़ के साथ दफन करवाया, और अब वो ईरान की अजीम सल्तनत का हुक्मरान बन गया। ईरान में फतह के बाद सिकंदर की कामयाबी का डंका पूरी दुनिया में गूंजने लगा और इसका नाम ताकत की अलामत बन गया। ईरान फतह करने के बाद सिकंदर की नज़रें अब मिस्र की तरफ थीं, एक ऐसी सरजमीन जो सदियों से ईरानी हुक्मरानों के जुल्म की चक्की में पिस रही थी। जब उसकी फ़ौज दरियाए नील के किनारे पहुंची तो हैरत अंगेज़ मंजर सामने आया। मिस्रियों ने उसे एक निजात दहिंदा के तौर पर खुशामदीद कहा। यहाँ के मजहबी रहनुमाओं ने सिकंदर को फ़िरौन का मुकद्दस खिताब दिया, जो उस वक्त मिस्र के हुक्मरान का कानूनी ओहदा होता था। लेकिन सिकंदर ने सिर्फ एक फातेह की तरह हुकूमत नहीं की, उसने एक अजीम मंसूबे का आगाज़ किया। नील के दहाने पर उसने सिकंदरिया शहर की बुनियाद रखी, जो आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि सिकंदर ने ज़ाती तौर पर शहर का नक्शा बनाया, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी कुतुब खाना और एक अजीम रोशन मीनार शामिल था। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मशरिक और मगरिब के मिलाप का एक ख्वाब था। सिकंदर ने अपने फतूहात का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि वो मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरजमीन तक जा पहुँचा। ये वो इलाका था जहाँ दरियाओं, जंगलात और पहाड़ों के दरमियान बेशुमार कौमें आबाद थीं। सिकंदर के लिए ये ज़मीन अजनबी थी, ना वो मौसम से मानूस था, न ज़मीन से, न चालाक दुश्मनों की हिकमत अमली से। मगर सिकंदर के इरादे वाज़े थे। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, दुनिया के आखिरी किनारे तक अपनी सल्तनत को पहुंचाना। इस सरजमीन पर उसका सामना राजा पोरस से हुआ, एक तजर्बाकार हुक्मरान जिसके पास ताकतवर जंगी हाथियों की फ़ौज थी और जिसकी रियाया उससे बेपनाह वफादार थी। पोरस ने मैदान जंग में डटकर मुकाबला किया। सिकंदर की फ़ौज ने पहले कभी इस नोयत की जंग नहीं देखी थी। ज़मीन हाथियों से दहल रही थी, तीरंदाजी महारत की इंतहा पर थी और दुश्मन के सिपाही पूरी जान से लड़ रहे थे। मगर सिकंदर वही था जो हर मुश्किल को मौके में बदलना जानता था। उसने दुश्मन की सफ़ों में दरार डालने के लिए पहले हाथियों को अलग किया, फिर तेज़ रफ्तार घुड़सवार दस्तों को अतराफ से हमले पर मामूर किया। सिकंदर खुद सफ़े अव्वल में लड़ रहा था, एक लम्हे को भी वो पीछे ना हटा। सिपाहियों ने जब उसे दुश्मन के नेज़ों के दरमियान देखा तो उनका हौसला दुगना हो गया। सख्त और तवील जंग के बाद बिलाखिर राजा पोरस शिकस्त खा गया। वो ज़ख्मी और कैद होकर सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने उससे सवाल किया, तुमसे कैसा सलूक किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, एक बादशाह दूसरे बादशाह से जैसा सलूक करता है। सिकंदर इस जवाब से बहुत मुतासिर हुआ। वो जानता था कि असल फतह सिर्फ दुश्मन को गिराना नहीं बल्कि बुलंद ज़र्फ़ी से उसका दिल जीतना भी है। उसने ना सिर्फ पोरस को माफ़ किया बल्कि उसकी सल्तनत वापस दे दी और उसे अपना हलीफ बना लिया। ये सिकंदर की अज़मत का वो पहलू था जो उसे सिर्फ जंगजू नहीं अजीम फातेह बनाता था, जो दुश्मन की इज्जत भी पहचानता था। उस वक्त तक सिकंदर ने एक ऐसी वसी सल्तनत कायम कर ली थी जो तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। उसके ज़ेरे निगी वसी दुनिया का मकदूनिया और यूनान, एशिया कुचक यानी मौजूदा तुर्की, मिस्र, मेसोपोटामिया की ज़रख़ेज़ ज़मीनें, ईरान की अजीम सल्तनत, अफ़गानिस्तान के दुश्वार गुजार पहाड़ और कबायली इलाके और बरे-सगीर की सरजमीन शामिल थीं। उस वक्त तक वो दुनिया के नक्शे पर एक नाकाबिले फ़रामोश निशान छोड़ चुका था। मगर बरसों की जंगें, अजनबी ज़मीनें और अपनों की याद ने सिकंदर की फ़ौज को थका दिया था। जब उसने मज़ीद मशरिक़ में दरियाए गंगा की तरफ बढ़ने का इरादा ज़ाहिर किया तो पहली बार उसके सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने उन्हें समझाया, हम मादी दुनिया को फ़तह कर चुके हैं, मगर जो आगे है उसके बाद हम पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। मगर बरसों से सफ़र से थकी हुई फ़ौज की आंखों में अब फ़तह की चमक नहीं, घर वापसी की ख्वाहिश थी। सिकंदर ने अपने फ़ौज का ये फ़ैसला दिल से कबूल किया। इसने ईरान, अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया की शहज़ादियों से शादियां की। ये सिर्फ ताल्लुकात नहीं, सल्तनतों को जोड़ने की तदबीर थी। कहा जाता है कि आज दुनिया की आबादी के तकरीबन 1% लोगों में सिकंदर आज़म का DNA मौजूद है। आधी दुनिया को फतह करने के बाद हिंदुस्तान से वापसी पर बाबल के मकाम पर, जो मौजूदा वक्त में इराक का इलाका है, वो एक पुरअसरार बुखार में मुब्तला हो गया। सिर्फ 32 बरस की उम्र में एक पुरअसरार बुखार ने दुनिया के सबसे बड़े फातेह की जान ले ली और वो अपनी अजीम फतूहात के बाद पहली बार अपने मुल्क मकदूनिया पहुंचने से पहले ही दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया।
12 साल के मुख्तसर सफ़र में वो एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दे गया जो सदियों बाद ही मिसाल बन गया। इसने आधी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया। मैदान जंग से लेकर सियासत, इत्तेहाद और इंसानों के दिल जीतने तक सिकंदर सिर्फ शमशीर का नहीं, फरासत का भी फातेह था। यूं एक नौजवान जो 20 बरस की उम्र में बादशाह बना, तारीख का वो बाब लिख गया जिसे आज भी दुनिया सिकंदर आजम के नाम से याद करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट हमारी हौसला अफजाई के लिए छोड़ें। बाकी चैनल तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर आने वाली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।